ایک زمانے کی بات ہے، دور ایک وسیع اور زرخیز سرزمین پر ایک عظیم، طاقتور اور بے حد خوشحال سلطنت قائم تھی۔ اس سلطنت میں امن و امان تھا، کھیت ہرے بھرے رہتے تھے، بازاروں میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی اور عوام سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس عظیم سلطنت کا حکمران بادشاہ سالار تھا۔ بادشاہ سالار نہایت نیک دل، عقل مند اور انصاف پسند انسان تھا۔ وہ ہمیشہ رعایا کی بھلائی کو مقدم رکھتا اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔ اس کی دانائی اور عدل کی وجہ سے لوگ دل سے اس کی عزت کرتے تھے اور اسے ایک بہترین حکمران مانتے تھے۔ بادشاہ سالار کی زندگی کی سب سے قیمتی دولت اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی رابعہ تھی۔ شہزادی رابعہ نہایت سادہ مزاج، رحم دل اور نرم طبیعت کی مالک تھی۔ وہ اپنے والد کی بے حد لاڈلی تھی اور بادشاہ سالار اس کی ہر خوشی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ محل کے در و دیوار شہزادی کی ہنسی سے گونجتے رہتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پوری سلطنت کی خوشی اسی شہزادی سے وابستہ ہو۔ شہزادی رابعہ نہایت سادہ، نرم دل اور رحم دل تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرنے کو ترجیح دیتی اور دوسروں کی خوشی اپنی خوشی سمجھتی تھی۔ بادشاہ سالار اپنی بیٹی کی بے حد لاڈلی تھا اور محل کے ہر فرد کے دل میں رابعہ کے لیے محبت اور احترام کی خاص جگہ تھی۔ لوگوں کو اس کے ساتھ رہنا اور بات کرنا ہمیشہ خوشگوار لگتا تھا۔ شہزادی رابعہ کی ایک بڑی برائی اس کی ضد تھی۔ وہ اکثر ہر بات پر اپنی رائے پر قائم رہتی اور کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ چاہے والد ہوں، استاد ہوں یا محل کے کسی بھی فرد کی نصیحت، رابعہ اپنی ضد میں اڑی رہتی اور فیصلے خود کرنے پر بضد رہتی تھی۔ اس کی یہ ضد اکثر اسے نقصان پہنچا دیتی۔ کبھی وہ اپنے والد کے منع کرنے کے باوجود خطرناک جگہوں پر چلی جاتی، کبھی اہم کاموں میں جلد بازی کر کے مشکلات میں پھنس جاتی۔ اسی ضد کی وجہ سے محل کے لوگ بھی کبھی کبھار پریشان ہو جاتے اور بادشاہ سالار کے لیے یہ مسئلہ ایک بڑی فکر بن چکا تھا۔ شہزادی رابعہ کی ضد کی وجہ سے کئی بار ایسے واقعات پیش آئے جو اسے اور محل والوں کو پریشان کر دیتے۔ ایک دن خراب موسم میں بھی وہ اپنی ضد پر اڑی اور محل سے باہر نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ سردی اور بارش میں بیمار ہو گئی۔ ایک اور موقع پر والد اور خادموں کے منع کرنے کے باوجود وہ اکیلے جنگل جا پہنچی اور راستہ بھول گئی۔ خوش قسمتی سے اسے محفوظ واپس لایا گیا، لیکن سب کافی ڈر گئے۔ اسی طرح کبھی وہ خادموں کی بات نہ مان کر خود کام کرنے کی کوشش کرتی اور چوٹ لگ جاتی۔ یہ سب واقعات واضح کرتے تھے کہ اس کی ضد نہ صرف اسے بلکہ دوسروں کو بھی مشکلات میں ڈالتی تھی اور بادشاہ سالار کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ بادشاہ سالار اپنی بیٹی رابعہ کی ضد سے بہت پریشان تھا۔ وہ بار بار اسے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی کوشش کرتا، مگر رابعہ اپنی ضد پر قائم رہتی اور کسی کی بات نہیں مانتی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سالار فکر مند ہو گیا کہ اگر رابعہ یوں ضد کرتی رہی تو مستقبل میں اسے اور سلطنت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے دل میں یہ خوف بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں اس کی اکلوتی بیٹی اپنی ضد کی وجہ سے مشکلات میں نہ پھنس جائے یا محل کے اندر اور باہر سب کی بھلائی متاثر نہ ہو جائے۔ بادشاہ کے لیے یہ ایک گہری فکر کا مقام بن گیا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی بھلائی اور سلطنت کی خوشحالی دونوں کا خیال رکھنا چاہتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ رابعہ کی ضد کو صرف نصیحت سے دور کرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ سالار نے اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے وزیر کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اس نے اپنی بیٹی رابعہ کی ضد کے بارے میں سب کچھ بتایا اور وزیر سے مشورہ مانگا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر، جو اپنی عقل اور تجربے کے لیے مشہور تھا، نے بادشاہ کی بات غور سے سنی۔ اس نے کئی لمحے سوچا اور اپنی دانائی کے مطابق صورتحال کا تجزیہ کیا۔ وزیر جانتا تھا کہ رابعہ کی ضد صرف نصیحت سے ختم نہیں ہوگی اور اسے کچھ منفرد اور مؤثر طریقہ اپنانا پڑے گا تاکہ شہزادی اپنی برائی چھوڑ دے اور بہتر انسان بنے۔ وزیر کی سوچ اور تجربہ بادشاہ سالار کے لیے امید کی کرن بن گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وزیر کا مشورہ ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سالار کو ایک اہم بات بتائی۔ اس نے کہا کہ پڑوسی سلطنت کے قریب ایک گھنا اور سنسان جنگل ہے، جہاں ایک مشہور اور خوفناک چڑیل رہتی ہے۔ یہ جنگل عام لوگوں کے لیے ممنوع سمجھا جاتا تھا اور وہاں جانے سے سب ڈرتے تھے۔ وزیر نے بتایا کہ اس چڑیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ضدی اور نافرمان لوگوں کو سخت محنت اور نظم و ضبط کے ذریعے سبق سکھاتی ہے۔ جو شخص اپنی ضد پر قائم رہتا ہے وہ اسے ایسے حالات میں ڈال دیتی ہے جہاں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ضد چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ سالار کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید یہی طریقہ شہزادی رابعہ کی ضد ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر بیٹی کی بھلائی کے لیے بادشاہ اس پر سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ بادشاہ سالار کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ اس نے سوچا کہ نصیحت اور محبت سے شہزادی رابعہ کی ضد ختم نہیں ہوگی اور اگر وہ یوں ضد کرتی رہی تو اپنی بھلائی اور مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اپنا دل سخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ سالار نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ رابعہ کو محل سے نکال کر جنگل میں چڑیل کے پاس بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی ضد چھوڑے اور سیکھ سکے کہ فرمانبرداری اور صبر کتنی ضروری چیزیں ہیں۔
ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब शहजादी राबिया को इस बात का पता चला तो वो नाराज हो गई और अपनी जिद पर अड़ी। वो नहीं चाहती थी कि उसे महल से बाहर भेजा जाए और अपने वालिद के फैसले को कबूल करने से इनकार कर दिया। बादशाह सालार जानता था कि ये लम्हा आजमाइश का है, लेकिन वो अपनी बेटी की भलाई और मुस्तकबिल के लिए मजबूत फैसला करने पर मजबूर था। शहजादी राबिया को जंगल के सफर के दौरान बहुत खौफ महसूस हुआ। वो एक घने, सुनसान और खामोश जंगल से गुजर रही थी, जहां हर शाख की सरसराहट और हर हवा का झोंका उसे मोहतात कर रहा था। रास्ते में परिंदों की चहचहाट भी गायब थी और हर तरफ सुनसानी छाई हुई थी। जल्द ही राबिया चुड़ैल के डरावने घर तक पहुंची, जो जंगल के सबसे घने दरख्तों के बीच छिपा हुआ था। घर के बाहर की हवा में भी एक अजब सी संजीदगी और खौफनाक फिजा थी और हर चीज बता रही थी कि ये जगह मामूली नहीं। चुड़ैल ने जैसे ही राबिया को देखा, अपना सख्त और डरावना रवैया दिखाया। उसकी निगाहें तेज और फैसलाकंद थी और राबिया को फौरन समझ आ गया कि यहाँ उसकी हर हरकत का असर होगा और किसी किस्म की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहजादी राबिया जब चुड़ैल के घर पहुंची तो उसे अंदाजा हुआ कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। चुड़ैल ने उसे दिन भर सख्त मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। हर काम जिसे राबिया आसान समझती, वो चुड़ैल के नजदीक इम्तिहान बन गया था। चुड़ैल की हर बात एक हुक्म की सूरत में होती और राबिया को हर हुक्म पर फौरन अमल करना पड़ता। आराम या राहत के लम्हे तकरीबन ना होने के बराबर थे और राबिया की जिद के आदी जहन के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। चुड़ैल ने वाज़ेह कर दिया कि अगर राबिया किसी भी बात की नाफरमानी करेगी तो उसे इसके लिए एक अजीब और खौफनाक सजा भुगतनी होगी। चुड़ैल ने उसे धमकी दी कि नाफरमानी की सूरत में वो उसे खरगोश में बदल देगी। ये सब देखकर राबिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिद और नाफरमानी का अंजाम कैसा हो सकता है और ये लम्हा उसकी जिंदगी में तब्दीली का आगाज बनने वाला था। शहजादी राबिया चुड़ैल के साथ गुजारे गए दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। सख्त मेहनत और चुड़ैल के सख्त रवैये ने उसे खौफ और तजुर्बे के जरिए सबक सिखाया। अब वो समझ गई थी कि हर काम को अपनी जिद पर करने से नुकसान होता है। राबिया ने अपनी जिद को छोड़ दिया और सब्र और तहम्मुल सीखना शुरू किया। वो अब चुड़ैल के अहकाम पर बगैर गुस्से की अमल करने लगी और हर चीज को तहम्मुल के साथ करने की आदत डालने लगी। सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई कि शहजादी राबिया ने दूसरों की बात सुनना और समझना सीखा। वो अब ये जान गई थी कि नसीहत और तजुर्बे को कबूल करना कभी शर्मिंदगी नहीं बल्कि अक्लमंदी की निशानी है। ये तब्दीली ने राबिया को न सिर्फ बेहतर इंसान बनाया बल्कि उसके दिल में भी सुकून और इत्मीनान पैदा किया। चुड़ैल के साथ गुजारे हुए दिनों और सख्त मेहनत के बाद कुछ अरसे में शहजादी राबिया में मुकम्मल तब्दीली आ गई। अब वो पहले की तरह जिद में नहीं रही और अपने फैसलों में नरमी और समझदारी दिखाने लगी। उसका मिजाज नर्म और दिल पुरसुकून हो गया। वो अब दूसरों की बात गौर से सुनने लगी और हर मामले में अपनी जिद पर कायम रहने के बजाय समझदारी से कदम उठाती। सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि अब राबिया बगैर जिद के हर बात मानने लगी और ये तब्दीली उसके किरदार में गहराई और पुख्तगी ले आई। कुछ अरसे बाद बादशाह सालार ने दोबारा वजीर से मशवरा किया ताकि देखे कि शहजादी राबिया की जिद के मामले में क्या नया नतीजा निकला है। वजीर ने खुशखबरी सुनाई कि चुड़ैल के पास गुजारे गए वक्त और तजुर्बात के बाद शहजादी राबिया की मुकम्मल तब्दीली हो गई है। बादशाह सालार को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। उसे यकीन हो गया कि उसने सख्त लेकिन जरूरी फैसला किया था और अब राबिया न सिर्फ अपनी जिद छोड़ चुकी थी बल्कि सब्र, तहम्मुल और समझदारी की नई खुसूसियात भी अपना चुकी थी। ये खुशी बादशाह के दिल में सुकून और तसल्ली का एहसास ले आई क्योंकि अब वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन था। चुड़ैल के पास गुजारे गए वक्त और अपनी मेहनत के बाद शहजादी राबिया वापस महल लौट आई। महल में सब उसकी वापसी पर हैरान रह गए क्योंकि वो पहले की तरह जिद्दी और नाफरमान नहीं रही थी। शहजादी का नया रवैया फौरन नजर आ गया। वो अब हर बात को समझदारी से सुनती और बगैर जिद के फैसले करती थी। उसकी बातों और रवैये में नरमी और तहम्मुल वाज़ेह था और ये तब्दीली उसकी शख्सियत को मजीद पुख्ता और पुरकशिश बना रही थी। शहजादी राबिया की तब्दीली के बाद महल में एक नई खुशी और सुकून छा गया। अब न सिर्फ शहजादी खुद पुरसुकून और खुश थी बल्कि उसकी शख्सियत से महल का माहौल भी मुस्बत और खुशगवार हो गया था। बादशाह सालार और शहजादी राबिया के बीच रिश्ता मजबूत और गहरा हो गया था क्योंकि अब राबिया की समझदारी और फरमाबरदारी ने वालिद के दिल में सुकून और फख्र पैदा कर दिया था। शहजादी राबिया अब महल के सब के लिए मिसाल बन गई। उसकी नरमी, सब्र और दूसरों की बात सुनने की आदत ने उसे सब के लिए काबिल तकलीद शख्सियत बना दिया और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि जिद इंसान के लिए नुकसानदेह होती है। शहजादी राबिया की जिद ने उसे इब्तिदा में मुश्किलात में डाल दिया और इसी जिद की वजह से उसे अपने और दूसरों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये कहानी ये भी सिखाती है कि दूसरों की बात सुनना और नसीहत कबूल करना अक्लमंदी की निशानी है। राबिया ने चुड़ैल के तजुर्बात से ये सबक सीखा कि समझदारी और फरमाबरदारी इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है और जिंदगी में कामयाबी दिलाती है।